Chapter 14 or electronic devices. Question black kobol loisu. Very short type question. Mark 1 ke aisile. Ito 12 sonot aise. Beta of a given transistor is 99. What is the value of alpha? 12 sonot aise. We know alpha is equal to beta divided by 1 plus beta. Ito eta formula ase. Here beta is equal to 99. Kotike alpha is equal to 99 divided by 1 plus 99. That means 100. Kotike what 99 to 100? That means 0.99. Question number 2 to write down the truth table of NAND gate. Eto 14 sonot aise. ইয়াৰ answer to likhisu NAND gate koisile. Kotike ami NAND gate definition to prothome di lesu. It is obtained by connecting the output of an AND gate to the input of a NOT gate. Its input is high if both the inputs A and B are not high. It is described by the Boolean expression A dot B bar is equal to Y. And logic symbol of NAND gate kharo jitu logic symbol to etu hoise eneke dia hoy A B aru yar eta bubble dia hoy NAND gate kane. Ayat truth table to hoise A B Y eneke loi lisu jetia input to 0 A is equal to 0 B is equal to 0 output to Y to 1. Actually ami etu NAND gate buli kole mane ami সহজতে অপাৰেচন to বনত ৰাখিবলৈ আছে যেটো আমাৰ AND gate মানে আছে পূৰণ একৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 1 পাওঁ আৰু ইয়াক ইনভাৰ্ট কৰি দিব তাৰমানে 1 পাইছে ন ইয়াক অপোজিট কৰি দিব NAND gate n বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি মনত ৰাখিব লাগিব মাল্টিপ্লিকেশ্যন পূৰণ হয় আৰু NAND বুলি কৈ দিয়াৰ লগত যেতিয়া আগত n এটা আহে পূৰণ ফলৰ যেটো হ'ব তাৰ অপোজিটটো যেনেকৈ 1 আছে তো 0 হৈ যাব এখানে আমি কি লিখিছো যেতিয়া a to 0 b to 0 দুইটা 0 a পয়েন্টত 0 আছে b পয়েন্টত 0 আছে 0 লগত 0 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 0 পাব লাগে হেতু হৈছে n গেটৰ যেটো প্ৰপাৰ্টিজটো যেহেতু এটো এখন NAND গেট গতিকে 0 টো কি অল্টাৰ কৰি দিব 0 টো গৈ পিনি 1 হ'ব গতিকে 0 0 হলে ইয়াত 1 আহিব ঠিক তেনেকে a টো যেতিয়া 0 আছে b টো যেতিয়া 1 আছে ইয়াত আমাৰ ইনপুটটো a কাৰণে 0 b টো কাৰণে 1 গতিকে আমাৰ পূৰণ হলে 0 লগত 1 পূৰণ কৰিলে 0 হয় যেহেতু এখন NAND গেট গতিকে 0 টো কি অল্টাৰ কৰি দিব গতিকে 0 1 হলে মানে আউটপুটত 1 ঠিক তেনেদৰে 1 0 হলে মানে 1 লগত 0 পূৰণ কৰিলে 0 NAND গেট হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব আউটপুটত 0 টো 1 কৰি দিব অল্টাৰ কৰি দিব গতিকে টো 1 বা 1 1 কৰিলে মানে 1 1 হলে n গেটত 1 হয় NAND হোৱাৰ কাৰণে 1 টো অল্টাৰ কৰি দিব এটো 0 The next question to asile give one use of solar cell. Eto 14 sonot aisile. We can use solar cell to charge storage batteries in daytime and use the batteries for power during nights. Eti man to likhile hobo. Question number 4 to ase what is reverse saturation current? Eto 15 sonot ahise. Reverse saturation current. Tar next one aisile IC can be grouped into two categories. What are they? Eto aisile 18 sonot. Eti ami lesu what is reverse saturation current? Tar answer to likhiboloi when the diode is reverse biased, the reverse bias voltage produces a very small current about a few microampere which almost remains constant with bias. This small current is called reverse saturation current. আমাৰ জেনেৰেলি কি হয় আমাৰ ডায়োড বিলাক যেতিয়া পজিটিভৰ লগত পজিটিভটো প্লাসটো জয়েন কৰা হয় তেতিয়ালে ই ফৰৱাৰ্ড বায়াসড আৰু যেতিয়া পজিটিভৰ লগত আমাৰ নেগেটিভটো যেতিয়া আমি পজিটিভ পাৰ্টটোৰ লগত আমি বেটাৰি নেগেটিভটো দিও তেতিয়ালে ই ৰিভাৰ্স বায়াসত থাকে ৰিভাৰ্স বায়াসত যেটো স্মল ম্যাগনেটিক এৰিয়াৰ কাৰণে যেটো স্মল এটা স্যাচুৰেশন কাৰেন্ট যেটো ওলাব হে পাৰ্টটো হেতুকে আমি কি কম ৰিভাৰ্স স্যাচুৰেশন কাৰেন্ট The episode question to aisile ama IC can be grouped into two categories. What are they? Eta etu 18 sonot aha question to asile ami tar kane likhisu
লিনিয়াৰ অৰ এনালগ IC আৰু সেকেন্ডটো হৈছে ডিজিটেল IC. IC means integrated circuit. Question number 6 to asile which of the following option is correct unit of a diode reverse current. Eto 22 চনত আহিছে. এটো diode reverse current কথা কৈছে. গতিকে reverse current টো খুব স্মল এমাউন্ট অফ কারেন্ট টো ফ্লো কৰে. হেতু সদায় কি হয় মাইক্রো এম্পিয়ার ৰেঞ্জত তে এটো ইয়াৰ কারেন্ট টো ৰিভাৰ্স ছেচুৰেশ্যন কারেন্ট টো মাইক্রো এম্পিয়ার ৰেঞ্জতে ফ্লো হয়. গতিকে আনসাৰটো হ'ব আমাৰ যেটো 3 নম্বৰটো. The next question to asile draw the circuit diagram of a common emitter NPN transistor as an amplifier. Question to logote dise would you prefer to use a transistor as a common base or a common emitter amplifier and why? এই লগতে question to সুধি দিছে আৰু এই question to আহিছিল আমাৰ এটো 12 চনত. আমাক যেহেতু কমন এমিটাৰ NPN ট্ৰানজিস্টৰ কৈছিলে আমি এনে ট্ৰানজিস্টৰটো আমি যেতিয়া আকো ট্ৰানজিস্টৰটো আকিবৰ কাৰণে এনেকৈ গোলকে সিম্বলটা দিলো এনেকুৱাকৈ আমি দিও. যদি এর এটা থাকে এমিটাৰ বেস আৰু কালেক্টৰ. এমিটাৰ বুলি যত লিখা আছে তাত যদি কারেন্ট সিগন্যাল যদি বাহিৰলৈ থাকে এৰৰে থাকে তেতিয়া হলে এটো n এটো তেতিয়া p এটো n. গতিকে এনপি ট্ৰানজিস্টৰত কারেন্ট সিগন্যাল এনেকৈ আউটৱাৰ্ডত ওলাই থাকিব. আৰু যদি এইটো ডায়াগ্ৰামতে যদি কারেন্ট সিগন্যাল যদি ভিতৰলৈ থাকিলেহেঁতেন এৰে থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহলে এটো PNP হলদিন. আমাক কোৱেশ্যনটোত কৈছিলে ডায়াগ্ৰাম আঁকিবলৈ কৈছিলে কমন এমিটাৰ NPN ট্ৰানজিস্টৰ. গতিকে আমি এটা ডায়াগ্ৰাম আঁকিছো ইয়াতে. কারেন্ট সিগন্যাল থকা মুটো হ'ব এটো এমিটাৰ ইটো বেস আৰু এটো কালেক্টৰ. আমাক কৈছিলে সার্কিট ডায়াগ্ৰামটো আৰু আমি জানিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ বেস আৰু এমিটাৰ পাৰ্টটো সদায় ফৰৱাৰ্ড বায়াসত থাকে. ফৰৱাৰ্ড বায়াস মানে পজিটিভ টার্মিনালটো পজিটিভৰ লগত এটো যেহেতু NPN ট্ৰানজিস্টৰ গতিকে পি পাৰ্টটো ফৰৱাৰ্ড বায়াস বুলি হ'লে বেটাৰী পজিটিভ পাৰ্টৰ লগত প্লাস হৈ থাকিব লাগিব প্লাসৰ লগত জয়েন হৈ থাকিব আৰু নেগেটিভ টাৰ্মটো এনৰ লগত. আৰু কালেক্টৰৰ এমিটাৰ পাৰ্টটো সদায় এটা ৰিভাৰ্স বায়াস হৈ থাকিব লাগিব NPN. গতিকে ইয়াৰ বেটাৰী পজিটিভ পাৰ্টটো কালেক্টৰৰ যেটো NPN এটো নেগেটিভ পাৰ্ট তাৰ লগত তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সেটি লগ লাগি থাকিব. আৰু ডায়াগ্ৰামটো আঁকিবৰ কাৰণে আমি কি কৈছো ইয়াতে সিগন্যালটো দিছো ইয়াত ইনপুট সিগন্যালটো যাব এমিটাৰত সোমাব আৰু আমি আউটপুটত এটা RC লৈছো কালেক্টৰ ৰেজিস্ট্যান্স. ইয়াতে আউটপুটটো ওলাব এফালে কারেন্ট IE আৰু VB আৰু VCC দুটা বেটাৰী এটা ফৰৱাৰ্ড বায়াসৰ কাৰণে আৰু আনটো ৰিভাৰ্স বায়াসৰ কাৰণে. আমি এটা ডায়াগ্ৰামটো আঁকোতে কমন এমিটাৰৰ কাৰণে এই ডায়াগ্ৰামটো আঁকিব লাগিব. কোৱেশ্যনটো লগত সুধি দিছিলে would you prefer to use a transistor as a common base or a common emitter amplifier and why? এটা আমি কমন এমিটাৰ কানেকশনটো আমি কথা কৈ দিছো ইয়াত অলপ লিখি দিছো. In this circuit arrangements input is applied between base and emitter and output is taken from the collector and emitter. Here emitter of the transistor is common to both input and output circuits and hence the name common emitter connection. Imposition of signal results in the variation of base current IB and hence a variation in IC. This produces a large variation in the voltage across RC, thus causing amplification. Our second part to question to যেটো আছিলে তাৰ কাৰণে আমি লিখিছো common base gives voltage gain but no current gain. Common collector gives current gain but no voltage gain. But common emitter gives both current and voltage gain. আমি যদি কনফিগাৰেশনটো যদি কমন এমিটাৰত লওঁ তেতিয়াহলে আমি কারেন্ট গেইনটো পাওঁ আৰু ভোল্টেজ গেইনটো পাওঁ. গতিকে আমাৰ কোৱেশ্যনৰ যেটো এনসাৰটো হ'ব সেকেন্ড পাৰ্টটোত. সো ইট ইজ বেটাৰ টু ইউজ কমন এমিটাৰ কনফিগাৰেশন. Question number next to is draw the circuit diagram of a full wave rectifier. Explain the principle of a photodiode and necessary circuit diagram.
with necessary circuit diagram. এইটো 12 চনত দিছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো একে সেম ইট কৈছে draw a circuit diagram of full wave rectifier and explain its working এইটো আহিছিল 15 চনত এইটোটা এটা সেম কুৱেশ্যন আমি এটা সার্কিট ডায়াগ্রামটা আঁকি লৈছো এটো ইনপুটটা দিছো ইয়াত আউটপুট আৰু ডায়োড D1 আৰু D2 ইউজ কৰিছো এটো এটা সেন্টার টেপ ফুল ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰ হয় এই সেন্টাৰত আমি লগাইছো তে ৰেজিস্ট্যান্স আউটপুট RL এটো দিয়া হৈছে আৰু ইনপুট AC টো আছে এটোত আৰু আউটপুট আমি যেটো DC পাইছো এটো এনেৰে তানে ফৰ both positive and negative half cycle of the input signal we get output in this shape direction এটো ডায়াগ্রামটো আঁকি ল'ব লাগে এনেৰে সার্কিট ডায়াগ্রামটো আৰু আমাক কৈছিলে যে এক্সপ্লেইন দি প্ৰিন্সিপল অফ ফটোডায়োড উইথ নেসেসারি সার্কিট ডায়াগ্রাম প্ৰথমে আমি ফুল ওয়েভ সার্কিট ডায়াগ্রামটো কথা লিখি দিছো সার্কিট ডায়াগ্রাম ফৰ এ ফুল ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰ is shown in the figure source of AC is connected in between the two primary terminals of a transformer two terminals of a secondary are connected to two junction diodes D1 and D2 whose other two terminals are from together. A load resistance RL is connected as shown in the figure. During the positive half of an AC in primary, the induced current flows through secondary from S1 to S2, making S1 at a potential higher than S2. This makes D1 forward biased and D2 reverse biased. Diode D1 is conduct allowing the current to flow in the direction D1B A S1D. During the negative half of AC, its primary induced current is secondary makes S2 at a potential higher than S1. This makes D2 forward biased and D1 reverse biased. Diode D2 is conducts sending the current in the direction D2BA S2 D2. It may be noted that direction of current due to conduction of both the side diode is same, that is from B to A, and it flow for both the halves of AC. The variation of input AC and output DC is shown in the figure 2. তার আমি ফিগারটো অলরেডি ড্রই কৰিছিলো আমি ডায়োড কেটা আঁকি লৈছিলো এনেকৈ এটা D1 আছিলে D1 ডায়োড এটা আমাৰ D2 ডায়োড আছিলে আমি লোড ৰেজিস্ট্যান্সটো ইয়াত মাজত দিছিলো আমি লোড ৰেজিস্ট্যান্সটো আমি ডায়াগ্রামটো এদৰে ড্ৰ কৰি লৈছিলো সেন্টাৰ টেপ কৰিছিলো পজিটিভ হাফ সাইকেলৰ কাৰণে for the positive half cycle of the input voltage diode D1 is forward biased আৰু তেতিয়া এইটো ডাইৰেকশ্যনত এনেকৈ কাৰেণ্টটো ফ্লো কৰিলেহেঁতেন for a negative half cycle সেকেন্ড পাৰ্টটোৰ কাৰণে diode D2 is forward biased তেতিয়া এই কাৰেণ্টটো ইয়াৰ পৰা এল কৰিলেহেঁতেন এইটো পইণ্ট যদি আমি বি লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ডাইৰেকশ্যনটো কৰিলেহেঁতেন একেটা ডাইৰেকশ্যনত তেতিয়াহ'লে আমি ইনপুট for both positive and negative half cycle we get an output এটো আছে ফুল ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰ ইয়াৰ লগত কুৱেশ্যনটো আমাক কৈ দিছিলে ফটোডায়োড বুলি লিখিবলৈ ফটোডায়োডৰ কাৰণে আমি কি কৰা হয় ডায়াগ্ৰামটো কা হয় এদৰে ফটোডায়োডৰ সিম্বলটো এটো ডায়োডটো নিচিনাকৈ ডায়োডটো আঁকিব লাগিব তাৰ মাজত গোল কেটা দিব লাগিব আৰু ফটোডায়োড কাৰণে ইয়াৰ ভিতৰলৈ কাৰেণ্ট সিগনেল লাইটটো ইয়াৰ ভিতৰ সাইডে দিব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই অহা নিচিনাকৈ আৰু LED হ'লে বাহিৰলৈ কাৰেণ্ট সিগনেল বাহিৰলৈ থাকে ফটোডায়োডৰ ক্ষেত্ৰত সিম্বলটো এটো আৰু তাৰ সাৰ্কিটটো এটো আৰু ফটোডায়োডটো সদায় ৰিভাৰ্স ডাইৰেকশ্যনত থাকে ৰিভাৰ্স বায়াস কৰা থাকে আমি এটো লিখিছো it consists of a reverse bias junction diode below the breakdown voltage. A beam of light is made to fall on the junction. Energy from photon tears the electron away from the atom, thus producing additional electron hole pair. This produces an electric current, thus causing the diode to conduct. It has been found that the current through the circuit increases almost linearly with the increase in the flux of light. This type of diode has found extensive use in light operated switches and reading of computers, punch card, etc. Photodiode ক্ষেত্ৰত
তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ এক্সপ্লেইন দি প্ৰিন্সিপল অফ লাইট ইমিটিং ডায়ড LED উইথ প্ৰপাৰ চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ষ্টেট টু এডভান্টেজেছ অফ LED অভাৰ ইনকেণ্ডেঞ্চেণ্ট লেম্পছ এইটো 12 চনত LED ডায়ডৰ নিচিনা চিম্বলটো একে তাৰপৰা কাচিংকাল উলিয়াই দেখুৱাব লাগিব বাহিৰলৈ এইটো চিম্বল আঁকিব পাৰি চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো নহ'লে আমি এইদৰে আঁকিব পাৰোঁ আৰু নহ'লে আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ ইয়াত দীঘলডাল এইটো এনড আইডাল কেথড LED it is a heavily doped forward bias PN junction এইটোত forward bias থাকে that means PN junction of P part to সদায় বেটাৰী পজিটিভ টাৰ্মিনেল লগত it is a heavily doped forward bias PN junction which spontaneously converts the biasing electrical energy into optical energy like infrared and visible light symbolic representation to এইটো ৰাখি ল'ব লাগিব the next thought LED are not made from silicon or germanium but are made by using elements like gallium, phosphorus and arsenic. By varying the quantities of these elements, it is possible to produce lights of different wavelengths with colors that includes red, green, yellow and blue. For example, when a LED is manufactured using gallium arsenide, it will produce a red light. পৰীক্ষাত দিয়া কুৱেশ্যনটো মতে আগৰ পাৰ্টটো অকণমান লিখিলে হ'ব ইয়াত মই থিয়ৰী বুলি এইটো এক্সট্ৰাকৈ লিখি দিছোঁ এই এনচাৰটোৰ কাৰণে এইখিনি লিখিবলৈ দৰকাৰ নাই যদি পৰীক্ষাত অকল LED আৰু থিয়ৰীটোৰ বিষয়ে আহে তেতিয়াহ'লে এইটো লিখিব লাগিব তাৰ কাৰণে এইটো কৰি দিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ থিয়ৰীটো আমি এনেকৈ লিখিছোঁ when light emitting LED is forward biased as shown in the figure এইদৰে P আৰু PN junction থাকিব P লগত যেতিয়া পজিটিভটো লাগিব P আৰু N সাইডত নেগেটিভ the electrons from the n-type material cross the PN junction and recombine with holes in the p-type material these free electrons are in the conduction band at a higher energy level than the holes inside the valence band when recombination takes place the recombining electrons releases energy in the form of heat and light in germanium and silicon diodes almost the energy is given up to in the form of heat and emitted light is insignificant however in material like gallium arsenide the number of photons of light energy is sufficient to produce quite intensive visible light etu যেটো থিয়ৰিটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছিলে এডভান্টেজটো দিছিলে এডভান্টেজটো আমি লিখিছোঁ LED এডভান্টেজটো হৈছে কি লো অপাৰেশ্যনেল ভোল্টেজ এণ্ড low power consumption fast exton and no warm up time required third is a long life and ruggedness the pisok question to asile what is the energy band gap of a semiconductor what range of energy band gap of semiconductor is suitable for using in solar cell teasonot aisile the gap between top of valence band and bottom of the conduction band in which no allowed energy levels for electrons can exist is called energy band gap or energy gap of a semiconductor. The range of energy band gap of a semiconductor suitable for solar cell is from 1.0 electron volt to 1.8 electron volt. The next question to asile what is NOT gate realized with the help of a transistor. NOT gate to কেনেকৈ ৰিয়েলাইজ কৰা হেতু সুধিছিলে how is NOT gate is realized with the help of a transistor give its truth table 14 চনত আহিছিলে NOT gate আমি লিখি লৈছোঁ NOT gate is an electrical circuit which inverts the nature of signal fed to its input তাৰ কাৰণে আমি কিছু ট্ৰানজিস্টৰ ইউজ কৰিবলৈ কৈছিলে গতিকে আমি NOT gate টো আমি সদায় পাইছিলোঁ কেনেকুৱা যে ইয়াৰ আউটপুটটো যেতিয়া 1 হ'ব যেতিয়া ইনপুটটো 0 হয় বা ইনপুটটো যদি হাই হৈ থাকে তেতিয়া আউটপুটটো 0 হয় NOT gate গতিকে আমি ট্ৰানজিস্টৰটো লৈছোঁ NPN এনেকৈ লগাইছোঁ এটা আউটপুট লগাইছোঁ যিহেতু আমি সদায় জানো যে আউটপুট কালেক্টৰত থাকে কালেক্টৰত গতিকে আমাৰ ৰিভাৰ্ছ বাইছৰ কাৰণে যিটো VCE থাকে বা বেটাৰী থাকে সেই বেটাৰীটো আমি VCE থাকিব সেইটো কালেক্টৰত কানেক্ট হৈ থাকিব যেতিয়া ইনপুটটো আমি দিছোঁ এনেকৈ চাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটোত এটা সুইচ থাকিব বেটাৰীৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব এটা এটা পাৰ্ট আছে ইয়াত
A B C আমি এনেকৈ তিনিটা দিছোঁ ই দিছোঁ এইটো এমিটাৰ বি বেছ চিটো কালেক্টৰ চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এইটো আউটপুট আমি ইয়াত পাম এতিয়া আমি লিখিছোঁ a high signal 1 given to the input of a NOT gate appears as a low signal 0 at the output and vice versa. Since this acts as an inverter only, it has only one input. The circuit diagram, symbolic representation and the truth table of the NOT gate is given in the figure above. প্ৰথম কথাটো হৈছে কি this circuit consists of a transistor say NPN whose emitter based circuit can be forward biased is connected to the collector through a resistance of 2.2 kilo ohm while the output is taken across the collector and add. When a high input is given to not get emitter based current becomes forward biased, thus sending a current through the collector circuit. This current produces a voltage drop across the resistance of 2.2 kilo ohm in collector circuit. There is no output. On connecting A and E input A is equal to 0, there is no current in the circuit. Therefore, almost whole of the voltage Vc is equal to 5 volt is received across the output. That means X is equal to 1. These two states are represented in truth table. Here আমাক কি কৰা হৈছে যেটো নট গেট হয় এটো প্ৰথমে আমি ইয়াত ধৰি লোৱা আছে এটো বেটাৰীটো যেটো ফৰৱাৰ্ড বায়াছত ইয়াৰ লগত এ লগত এস টো কানেক্ট কৰি দিয়া হল দ্যাট মিন্স ইনপুটটো আমি হাই কৰি দিয়া হল তেতিয়ালে আমাৰ কিবা ইয়াৰ পৰা কারেন্ট যাব এই কারেন্টটো গৈ পিনি গৈ ইয়াৰ এটা ভোল্টেজ এফালে কারেন্ট পাস হ'ব কারেন্টৰ ডাইৰেকশন এফালে গুজি যাব তে কারেন্ট ইনটু ৰেজিস্ট্যান্স তাত মানে ভোল্টেজ এটা ডেভেলপ হ'ব আৰু যেহেতু অলৰেডি এটা ভোল্টেজ আছে এই ভোল্টেজটো ইয়াৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত হোৱাৰ কাৰণে এটা ভোল্টেজ ড্ৰপ হ'ব আৰু ভোল্টেজটো ড্ৰপ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি যেটো আউটপুট লৈছো এই আউটপুটত আমি কোনো আউটপুট নেপাওঁ মানে জিৰো হৈ যাব যেতিয়া আমি এ আৰু ই মাজত যেতিয়া আমি কি কৈছো এ আৰু ই মাজত যেতিয়া কানেক্ট কৰি দিছো তেতিয়ালে ইটো আমাক কি আছে গ্ৰাউন্ড হৈ আছে গতিকে ইনপুটটো আমাৰ জিৰো হৈছে জিৰো হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ মাজতে কোনো কারেন্ট ফ্লো নকৰে কাৰণ এটো আমাৰ এনপিএন ট্ৰানজিস্টৰ গতিকে পি2 টো ৰিভাৰ্স বায়াস হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ কোনো আমি কারেন্ট ইয়াত নেপাওঁ গতিকে আমাৰ যেটো আউটপুটত আহিব গতিকে যেটো আমি বেটাৰী কালেক্টৰ ভোল্টেজ বেটাৰী যেটো আছিল কালেক্টৰ এমিটাৰ এই যেটো বেটাৰী আছে ভি 5 ভোল্ট ইয়াৰ পৰা কারেন্টটো ফ্লো কৰিব কারেন্টটো ফ্লো কৰাৰ কাৰণে এই 5 ভোল্টত যিমানটো কারেন্ট আহিব ইয়াৰ কারেন্টটো আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ লগ লাগি আমি ইয়াত আউটপুট এটা ভোল্টেজ পাম গতিকে যেতিয়া ইনপুটটো আমাৰ জিৰো হৈ গৈছে তেতিয়া আউটপুটত আমাৰ এটা কেন আহিছে হাই ভোল্টেজ আহিছে 1 আহিছে যেতিয়া আমি ইনপুটটো 1 দিছো ভোল্টেজ আছে তেতিয়ালে আউটপুটত আমাৰ জিৰো হৈছে দ্যাট মিন্স ভোল্টেজ ড্ৰপ হৈছে আৰু এটো নট গেটৰ যেটো প্ৰপাৰ্টিজ Question number 7 আমি এট question number 5 টো কৰা নাই কাৰণ এই questionটো আমাৰ 14 চনত আহিছে এই questionটো আমাৰ যেটো কমিউনিকেশন সিস্টেমটো পৰা আছিল ড্ৰ লেভেল ব্লক ডায়াগ্ৰাম ফৰ ৰেডিও ট্ৰান্সমিটাৰ এটা এই বছৰ এই পৰীক্ষাত এইটো চেপ্টাৰ এটা দিয়া নাই গতিকে এই questionটো আমি নাই কৰা 7 নম্বৰ questionটো আহিছো question number 7 ত কৈছিলে beta of a transistor is 120 what is the change in collector current for 100 microampere change in base current draw at least two input characteristics of a common emitter mode transistor eto 15 চনত আহিছে ইয়াৰ আনসাৰটো আমি লিখিছো here IB is equal to 100 microampere এটো যেটো আমাৰ বেস কারেন্ট কৈছিলে গতিকে আমি এম্পিয়াৰ লৈ গৈছো 10 to the power -6 ampere বিটা এসিটো আছিল 120 আমাৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে বিটা তেতিয়ালে আমি বিটা ইকুৱেল কেন পাইছিলো বিটা ইকুৱেল ডেল IC বাই ডেল IB বিটা এসি তাত 120 আহিলে ডেল IC থাকি গল ওপৰত আৰু আমাৰ IB বেস কারেন্টটো 100 into 10 - 6 এম্পিয়াৰ আহিলে তেতিয়ালে আমাৰ চেঞ্জ ইন কালেক্টৰ কারেন্ট কিমান হ'ব দ্যাট মিন্স IC is equal to গতিকে এটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'বগৈ গতিকে 120 into 100 into 10 - 6 0 0 কেটা ওপৰত গুছি গল গৈ ইয়াত তিনটা শূন্য ইয়াৰ লগত গুছি গল গৈ গতিকে 10 - 3 এম্পিয়াৰ আহিলে গতিকে আমি 10 - 3 এম্পিয়াৰ ইকুৱেল 12 মিলি এম্পিয়াৰ আমি লিখিব পাৰো আৰু লগত কোৱেশ্চনত আমাক ইনপুট ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স ৰাখিবলৈ কৈছিলে গ্ৰাফৰ কাৰণে
এটা আমি লিখিছোঁ এনেকৈ ইনপুট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এ গ্ৰাফ showing the variation of base current IB with base emitter voltage VB at constant collector emitter voltage VC is called the input characteristic of the transistor. আৰু তাৰ কাৰণে দুডাল ইনপুট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকিবলৈ কৈছিলে গতিকে আমি এটা লিখি দিছোঁ এটা 4 ভোল্টৰ কাৰণে এডাল 10 ভোল্টৰ কাৰণে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আছিলে হোৱাট ইজ ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজ অফ এ জিনাৰ ডায়োড এক্সপ্লেইন ইটছ ইউজ এজ এ ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ এইটো 15 চনত আহিছে এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো লিখিব লাগিব if the junction diode is reverse biased a stage comes when the potential difference is sufficiently large enough to tear off the bonds thus causing a current to flow in opposite direction. This reverse bias voltage is called Zener breakdown voltage. Question আমাক সুধিছিলে Zener diode as a voltage regulator. আমি Zener diode এনেকৈ ড্ৰ কৰি লৈছোঁ জেড আগতটো উল্টাকৈ কৰা হয় জেড আৰু যেহেতু এইটো ৰিভাৰ্ছ বায়াছত থাকে গতিকে ইয়াৰ যিটো পি চাইড আছে পি চাইডটোৰ লগত বেটাৰী নেগেটিভ আৰু ইয়াৰ লগত পজিটিভটো এটা লো ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰ এল থাকিব ইয়াৰ পেৰেলেলি থাকিব এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব ইয়াত আৰ এইফালে কাৰেণ্টটো যিটো ফ্ল' হ'ব এইটোত জিনা কাৰেণ্ট আই জেড আৰু এইফালে লো ৰেজিষ্টেঞ্চটো আই এল ইয়াত আমি আউটপুটটো পাম A Zener diode can be used as a voltage regulator to provide a constant voltage from a source whose voltage may vary over sufficient range. The Zener diode of Zener voltage Vz is reverse connected across the load RL, across which constant output is desired. The series resistance R absorbs the output voltage fluctuations so as to maintain constant voltage across the load. It may be noted that the Zener will maintain a constant voltage Vz is equal to E naught across the load so long as the input voltage does not fall below Vz. Suppose the input voltage increases since the Zener is in the breakdown region, the Zener diode is equivalent to a battery Vz. It is clear that output voltage remains constant at Vz is equal to E naught. The excess voltage is dropped across the series resistance R. This will cause an increase in the value or total current I. The Zener will conduct the increase of current in I will while the load current remains constant. Hence, output voltage E naught remains constant, irrespective of the changes in the input voltage EI. Now suppose that the input voltage is constant but load resistance RL decreases. This will cause an increase in load current. The current cannot come from the source because a drop in R will not change as the Zener is within its regulating range. The additional load current will come from a decrease in Zener current IZ. Consequently, the output voltage stays at the constant value. ইয়াত অকল কুৱেশ্যন এনচাৰখিনিয়ে কৈ দিয়া আছে গোটেই ডিটেইলছকৈ বুজাই দিয়া হোৱা নাই তাৰ ভিডিঅ'বিলাক আকৌ বেলেগ এটা লিংকত এটা বেলেগ চিৰিজকৈ দিয়া হৈছে সেই ভিডিঅ'কেইটা চালে মানেহে এই Zener ডায়োডৰ ডিটেইলছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9টো আমি অলৰেডি কৰিয়ে গৈছোঁ ড্ৰ এ চাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম অফ ফুল ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ এণ্ড এক্সপ্লেইন ইটছ ৱৰ্কিং এইটো অলৰেডি আমি কৰা হৈছে 2 নম্বৰ লগত একেই 10 নম্বৰত আছিলে এক্সপ্লেইন হাউ ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ কেন বি ইউজড এজ এ ছুইচ উইথ দি হেল্প অফ এ চাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম এইটো 16 চনত আহিছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো 18 চনটো আহিছিলে তাৰ কাৰণে ডায়াগ্ৰামটো এনেকৈ আঁকি ল'ব লাগিব এটা NPN ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ আঁকিছোঁ কমন এমিটাৰ মোডত আছে কনফিগুৰেশ্যনত VB এটা আমি বেছ এমিটাৰ ভল্টেজ ইয়াত এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু VCC এইটো আমি এটা কালেক্টৰ পাৰ্টত কালেক্টৰ এমিটাৰ ছেকশ্যনত এইটো বেটাৰী এটা দিয়া এটা এমিটাৰ দিয়া আছে কাৰেণ্টটো জুখিবৰ কাৰণে ইয়াত ৰেজিষ্টেঞ্চ বেছ ভল্টেজত RB কালেক্টৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো RC আৰু এইফালে কাৰেণ্টটো পাছ হৈছে IE তাৰপিছত তলত গ্ৰাফডালত ৰাখিছোঁ এটা কাট অফ ৰিজিয়ন এটা লিখিছোঁ আমি এক্টিভ ৰিজিয়ন আৰু এটা আছে চেচুৰেশ্যন ৰিজিয়ন আৰু এইকেইটা পাৰ্ট আমি এইকাৰণে লিখিছোঁ কাৰণ আমি এইটো ট্ৰেঞ্জিষ্টৰটো আমাক
সুইচ হিচাপে কেনেকৈ কাম কৰে সুধিছে গতিকে কাট অফ ৰিজিয়নটো এক্টিভ ৰিজিয়ন আৰু চেচুৰেটেড ৰিজিয়ন আমি গোটেই তিনিটাই জানিব লাগিব আমি প্ৰথমে লিখিছোঁ a transistor can be used as a switch if it is operated in its cutoff and saturation states only. A switch circuit is designed in such a manner that the transistor does not remain in the active state. As long as the input voltage is low and unable to forward biased, the transistor the output voltage V0 let VCC is high. If voltage is high enough, that means high enough to drive the transistor into saturation, then VO, that means V output is low, nearly zero. When the transistor is not conducting, it is said to be in switch off, and when it is driven into saturation, it is said to be switch on. So if we define low, that means 0, and high 1 states as below and above certain voltage level corresponding to cutoff and saturation of the transistor, then a low input switches the transistor off and high input switches it on. Or alternately, we can say that a low input to the transistor gives a high output and high input gives a low input. Question number 11. For a common emitter amplifier, the voltage across collector resistance 2 kilo is 2 volt. If the current amplification factor is 200 and base resistance is 1.5 ohm, what is the input voltage? Etu question etu 16 ত আহিছে 11 নম্বৰ question. এই কুৱেশ্যনটোত নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম হয় ইয়াত আমাক সুধিছিলে হোৱাট ইজ দি ইনপুট ভল্টেজ আৰু আমাৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে যে কমন এমিটাৰ এম্প্লিফায়াৰ গতিকে আমি কমন এমিটাৰ হ'লে আমাৰ এনেকুৱা হ'ব এমিটাৰটো ইনপুট আৰু আউটপুট দুটাৰ লগতে থাকিব এমিটাৰ সেকশনটো গতিকে ইনপুট ভল্টেজ বুলি ক'বলৈ হ'লে আমাৰ যেটো বেছৰ লগত যেটো ৰেজিস্ট্যান্স থাকিব কারেন্ট ইনটু ভল্টেজ গতিকে আমাক ইনপুট কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধি দিছে যে ইনপুট ভল্টেজ কিমান আছিলে গতিকে আমাৰ ইনপুট ভল্টেজটো হ'ব V in is equal to আমি V is equal to IR ফৰ্মুলাটো জানোৱে গতিকে ইয়াত কারেন্টটো আছে বেছ ভল্টেজ আৰু ৰেজিস্ট্যান্সটো বেছত থকা RB এটো আমাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব এটো প্ৰথমে আমি লিখি লৈছো কুৱেশ্যনটোত যিবিলাক আমাৰ দিয়া আছিল যে কালেক্টৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো দিয়া আছিল RC 2 কিলো ওম গতিকে 10 to the power 3 ওম 2 into 10 to the power 3 ওম বেছ ৰেজিস্ট্যান্সটো দিয়া আছিল RB 1.5 কিলো ওম গতিকে 1500 ওম নেক্সট আমাৰ কারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফ্যাক্টৰ দিছিলে বিটা ইকুয়াল টু 200 এটা আমি লিখি লৈছো এটা ইনপুট ভল্টেজৰ কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল V in is equal to IB into RB আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কি আমাৰ এটা RB টো দিয়া আছে এটো 1500 ওম দিয়া আছে কিন্তু আমাৰ ওচৰত কি নাই IB টো নাই বেছ কাৰেন্টটো নাই গতিকে আমি এটো উলিয়াব লাগিব আৰু বেছ কাৰেন্টৰ লগত আমাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছিল বিটা ইকুয়াল টু IC by IB বিটা ইকুয়াল টু IC by IB টো আমি অলৰেডি ফৰ্মুলাটো আমি জানো যেটো আমাৰ আউটপুট কারেন্ট গেইন বিটা এম্প্লিফিকেশন ফ্যাক্টৰটো এতিয়া IB টো যদি ইয়াৰ পৰা পাবলৈ হয় আমাৰ ওচৰত IC টো নাই গতিকে IC টো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি আউটপুট ভল্টেজত আমাৰ কিমান আছে IC into RC যেনেদৰে এই ইনপুট ভল্টেজ ভিজিবল হয় গতিকে আউটপুটত আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্স R টো আছিল RC আমাক এটো দিয়া আছিল আৰু লগত আমাক ভল্টেজটো দিয়া আছিল গতিকে আমি V output is equal to IC into RC ফৰ্মুলাত লগালো V output 2 ভোল্ট আছিল IC RC লিখিলো গতিকে আমাৰ IC লাগে গতিকে IC is equal to 2 divided by আমাৰ RC গতিকে আমি কোন 10 to the minus 3 ampere আমি নেক্সটত বিটাটো আমি এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি দিলো IC by IB গতিকে আমি IB is equal to কিমান পালো গৈ
0.5 × 10⁻⁻⁵ এম্পিয়াৰ পালোঁ গতিকে আমাক ইনপুট ভল্টেজ দিছিলে গতিকে V = IB × RB গতিকে তাত ভ্যালুকেইটা পুট কৰি দিলোঁ আৰু পুট কৰি দিয়াৰ পিছত আমি সিম্পলিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত 7.5 × 10⁻³ ভল্ট পালোঁ গতিকে 7.5 মিলি ভল্ট এটা বহাই দিলোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছিলোঁ এই কুৱেশ্যনটো হোৱাট ইজ দি ইকুইভেলেণ্ট চাৰ্কিট অফ দি কম্বিনেশ্যন গিভেন বিলো এনচাৰ উইথ প্ৰপাৰ ট্ৰুথ টেবুল এইটো 16 চনত আহিছে এখন আমাৰ নৰ গেট দিয়া আছিলে এখন নেন গেট আৰু এখন নট গেট দিয়া আছে AB Y1 Y2 এইটো Y দিয়া আছে ট্ৰুথ টেবুলটো লাগে আৰু ইয়াৰ ইকুইভেলেণ্ট চাৰ্কিটটো কি হ'ব পাৰে এইটো দিছে কিন্তু ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ ইয়াত এটা পইণ্টত এই যিটো C এইটো পইণ্টটো একো দিয়া নাই কুৱেশ্যনত কিন্তু এইটো হিচাপত এটা আমি দি ল'ব লাগিব C বুলি দি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ চাৰ্কিটটো কমপ্লিট হ'ব আৰু নহ'লে এই পাৰ্টত যিহেতু এখন নেন গেট হয় গতিকে ইনপুট দুটাই থাকে গতিকে এই পইণ্টটোত একো দিয়া নাই ইয়াৰ আউটপুটটো কোনো দিয়া নাই গতিকে আমি এটা ডিনোট কৰি ল'ম C বুলি আমি এই পইণ্টটো আমি C হিচাপে ইয়াত লিখি লৈছোঁ ডিনোট কৰি লৈছোঁ C আমি ট্ৰুথ টেবুলখন এনেকৈ আঁকিছোঁ AB আমি এইটো Y1 লৈছোঁ এইটো Y2 এইটো Y গতিকে AB এইটো পইণ্টৰ কাৰণে এইটো Y1 আৰু এইটো C লৈছোঁ গতিকে আমাৰ C আৰু এইটো Y2 আৰু একদম নেক্সটত যিটো আমাৰ টোটেল আউটপুটটো এইটো Y এইটো আমি লৈছোঁ আমি প্ৰথমে ট্ৰুথ টেবুলত A টো 0 ধৰিছোঁ B টো 0 ধৰিছোঁ 0 0 হ'লে মানে যিহেতু এখন নৰ গেট আমি মনত ৰাখিবলৈ কথাটো হৈছে কি নৰ মানে আমি মনত উজুৰ কাৰণে আমি বুজিম এইটো প্লাছ নৰ মানে হৈছে প্লাছ কৰে অৰ গেটে প্লাছ কৰে আৰু প্লাছ কৰি যিটো ৰিজাল্ট পাওঁ সেইটো নৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাক অপ'জ কৰি দিয়ে তাৰমানে 1 হ'লে মানে 0 কৰিব 0 হ'লে 1 কৰিব এখন হৈছে নৰ গেট আৰু নেন গেটখন এনেকৈ থিয়কৈ থাকিব প্ৰথমে 0 0 ল'লোঁ 0 আৰু 0 যেহেতু প্লাছ হ'ব গতিকে 0 + 0 হ'লে মানে ইয়াৰ আউটপুটত Y1 কিমান হ'বগৈ এইটো 0 এইটো 0 0 + 0 0 হ'ব লাগিছিলে যিহেতু নৰ হয় তাক অল্টাৰ কৰিছে গতিকে আমি Y1 আমি কিমান পালোঁ 1 পালোঁ আমি ধৰি লৈছোঁ C1 টো 1 আছে গতিকে এইটো 1 + 1 এইখন হৈছে নেন গেট NAND এন গেট মানে মাল্টিপ্লিকেশ্যন পূৰণ 1ৰ লগত আমি 1 পূৰণ কৰিলে কিমান পাওঁ আমি 1 পাওঁ আৰু যেহেতু NAND হৈ আছে গতিকে এই 1টোক আকৌ অল্টাৰ কৰি দিব 0 কৰি দিব 1 হ'লে 0 আৰু 0 হ'লে 1 গতিকে ইয়াত 1 আৰু এইটো 1 Y1ত 1 C1ত 1 গতিকে আমি Y2ত আমি কিমান পালোঁগৈ 0 পাই গ'লোঁ Y2ত 0 পাই গ'লোঁ আৰু যেহেতু এখন নট গেটে সদায় ৰিভাৰ্চ কৰে 0 হ'লে 1 কৰিব গতিকে 0 ঠাইত এইটো Y1ত আমাৰ কিমান আহিলে 1 এইটো পাৰ্ট আহিলে ঠিক তেনেদৰে আমি দিছোঁ এবাৰ ধৰিছোঁ আমি A টো 1 B 0 এইটো 1 0 গতিকে 1 0 প্লাছ কৰিলে মানে 1 হ'ব লাগিছিলে নৰ গতিকে এইটো 0 হ'লগৈ Y1ত 0 ধৰি লৈছোঁ এইটো 0 0 + 0 হ'লে মানে মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে মানে 0 আউটপুটটো এতিয়া কিমান হ'ব এইটো 1 হ'ব যিহেতু NAND গতিকে আউটপুটটো 1 আহিলে নট গতিকে 1 হৈ যোৱাৰ লগে নটটো আকৌ 0 কৰি পেলালে ইয়াত 0 ঠিক তেনেদৰে আমি 0 1 লৈছোঁ 0 1 নৰ গতিকে এইটো 1 আহিছিলে 1ৰ ঠাইত 0 আহিলে 0 আমি C টো আকৌ 0 ধৰিছোঁ 0 0 গতিকে এইটো 0 হ'ব লাগিছিলে এইটো 1 হৈ আহিলে আৰু 1টো নট কৰিলে এইটো 0 ঠিক তেনেদৰে আমি কি কৰিলোঁ আকৌ নেক্সটত AB দুইটা 1 1 আহিলে গতিকে নৰ কাৰণে এইটো 1 হ'ব লাগিছিলে গতিকে এইটো 0 হৈ গ'ল 0 আহিলে আমি ধৰি ল'লোঁ C টো 1 আছে এবাৰ গতিকে 0 1 হ'লে এইটো 1 আৰু 0 মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে মানে 0 হ'ব NAND কৰি দিয়াৰ কাৰণে এইটো 1 হৈ গ'ল আৰু 1টো গৈ পিনি আউটপুটত 0 হ'লগৈ তেতিয়া আমি কি পালোঁ From the truth table, it is clear that the output Y is high only when both input is low. That is, the equivalent gate inverts the input. গতিকে ইনপুটটো কি কৈছে inverts the input. Therefore, it is a not gate. এতিয়া আমি ট্ৰুথ টেবুলখন চালে আমি দেখিছোঁ যেতিয়া ইনপুটকেইটা আমাৰ 0 0 হৈ আছিলে গতিকে তেতিয়াহে আমাৰ আউটপুটটোত 1 এটা পাইছিলোঁ আমি আৰু যেতিয়া হাই হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত আউটপুটটো বাকী আটাইকেইটাতে 0 গতিকে এইটো কাৰ হ'ব এইটো প্ৰপাৰ্টিজ কাৰ হয় নট গেটৰ গতিকে আমি নট গেটৰ চিম্বলটো ইয়াত আঁকি দিছোঁ ইকুইভেলেণ্ট চাৰ্কিটটো আৰু তাৰ কাৰণে ট্ৰুথ টেবুলখন এইখন কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 টো 16 চনত আহিছিলে গিভ দি ট্ৰুথ টেবুল ফৰ দি ফলোইং লজিক চাৰ্কিট এনেকৈ এখন চাৰ্কিট দিয়া আছে নট গেট আছে আৰু এন গেট আৰু এখন আছে লাষ্টত অৰ গেট এইটো দিয়া আছে
এখন আমাক গেট দিয়া আছে গতিকে আমি ট্ৰুথ টেবুলখন আগে আঁকি লৈছোঁ ইয়াত এ আছিলে বি আছিলে গতিকে এ বি দিছোঁ আৰু আউটপুটটো আমাৰ ৱাই এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিছোঁ এত 0 দিছোঁ বিটো 0 দিছোঁ এটো 0 দিয়াৰ লগে লগে আমি ইয়াত মন কৰিছোঁ যে এইখন এখন গেটৰ লগত এ ওৱানটো ডাইৰেক্টলি কানেক্ট হৈ আছে এতিয়া কথা হৈছে যেতিয়া এটো 0 হ'ব এটো 0 ইয়াত থকা এটো 0 হৈ যাব আৰু যেহেতু এখন নট গেট আছে নট গেটৰ কাৰণে 0 ইয়াত গ'লগৈ 1 বিটো 0 আছে প্ৰথমে 0 0 লৈছোঁ বিটো 0 আছে এটো 0 কাৰণে ইয়াত বি নটত এটো নট গেটৰ মাজেদি পাৰ হৈ আছে গতিকে এটো 1 হৈ আহিলে আৰু ইয়াত গৈ 0 হ'ল গতিকে 0 1 এখন আছে এন গেট মানে পূৰণ মাল্টিপ্লিকেশ্যন গতিকে 1 ৰ লগত 0 পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 0 ইয়াত আৰু 0 আৰু 1 ৰ লগত কৰিলে কিমান হ'ব 0 আৰু 0 আৰু 0 এখন আছে অৰ গেট মানে প্লাছ এইটো ইনটু মাল্টিপ্লিকেশ্যন গতিকে প্লাছ কৰিলে 0 0 কৰিলে কিমান হ'ব এইটো আমাৰ 0 ঠিক তেনেদৰে আমি নেক্সটত চাইছোঁ 1 0 এটোত 1 আছে গতিকে নট গেটৰ মাজেদি পাৰ হৈ গ'লে এই পাৰ্টটো 0 হৈ যাব এইটো যেতিয়া আমি 1 দিম এইটো যেতিয়া আমি 0 দিম এই 1টো ইয়ালৈ গুচি আহিব আৰু এই 1টো নট গেটৰ মাজেদি যাওঁতে ইয়াত 0 হৈ যাব বিটো 0 আছে 0 লগত 1 আছে 0 লগত 1 আছে গতিকে এখন এন গেট গতিকে মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো 0 হৈ গ'ল নেক্সটত এইফালে 0 আছিলে 0টো এইফালে গৈ ইয়াত কিমান হ'লগৈ 1 হ'লগৈ এইটো 1 1 গতিকে এইটো এন গেট গতিকে 1 × 1 এইটো ইয়াত 1 এখন অৰ গেট লাষ্টত আমি কিমান পালোগৈ 1 গতিকে আমি 1 0 আমি কিমান পালোগৈ 1 পালোঁ ঠিক তেনেদৰে 0 1ত আমি কিমান পাইছোঁগৈ 1 আৰু 1 1 হ'লে 0 তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিছোঁ যে from the truth table the output is high only when one of the two input is 1 এতিয়া আমাৰ ইয়াত আমি কি দেখিলোঁ ইয়াত ট্ৰুথ টেবুলখনত আমাৰ আউটপুটটো কেতিয়া হাই আছে যেতিয়া যিকোনো এটা হয় একটো হাই আনটো 0 বা বিটো 1 এটো 0 যিকোনো এটাহে হাই হ'ব তেতিয়াহে তাৰ আউটপুটটো আমি হাই পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কণ্ডিশ্যনটো এই প্ৰপাৰ্টিজটো কাৰ হয় এখন আছে এক্সৰ গেটৰ XOR বা এক্সক্লুচিভ অৰ গেটৰহে এইটো প্ৰপাৰ্টিজ গতিকে এখন এক্সৰ গেট হয় আৰু ইয়াৰ লজিক চিম্বলটো হ'ব এইটো এখন অৰ গেট দিয়া হয় আৰু তাৰ ইনপুটটোৰ আগত এইদৰে ক্ৰছ কৰি দিয়া হয় এখন অৰ গেট থাকে তাৰ আগত আমি এনেকৈ এটা ক্ৰছ বাৰ দিব লাগিব এইটো হৈছে এক্সৰ গেটৰ চিম্বল কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 হোৱাট ইজ এ জিনা ডায়ড হাউ ইট ইজ বায়াছড ইন নৰ্মেল অপাৰেশ্যন এইটো 16 চন 17 চনত আৰু 15 নম্বৰটো আছিলে যে কম্পেয়াৰ দি ৱৰ্কিং প্ৰিন্সিপল অফ এ LED এণ্ড এ ফটোডায়ড এইটো অলৰেডি আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আৰু 3 আমি কৰিছোঁ এইটো 16 17 চনত আহিছিলে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো সেইটো চালেই হ'ব এতিয়া আমি 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ এতিয়া কুৱেশ্যনটো জিনা ডায়ড আছিলে হাউ ইট ইজ বায়াছড ইন নৰ্মেল অপাৰেশ্যন এ জাংচন ডায়ড স্পেচিয়েলি ডিজাইন টু অপাৰেট অনলি ইন দ্য ৰিভাৰ্ছ ব্ৰেকডাউন region continuously without getting damaged is called a Zener diode. Question সুধিছিলে Zener diode to কি and Zener diode is always used in reverse bias condition. কেনেকৈ এইটো bias কৰা হৈছিলে নৰ্মেল অপাৰেশ্যনৰ সদায় এইটো reverse bias কৰা হয় Question number 16 টো আছিলে how will you dope a pure silicon crystal to obtain a p type and a n type semiconductor এইটো 16 চন আৰু 17 চনত ইয়াৰ এনসাৰটো এনেকৈ কৰিব লাগিব When a small amount of pentavalent impurity is added to a pure silicon crystal, we get a n-type semiconductor. আমাক silicon লগত সুধিছিলে To explain the formation of n-type semiconductor, let us consider a pure silicon crystal. We know that silicon atom has 4 valence electrons. When a small amount of pentavalent impurity like arsenic is added to silicon crystal, a large number of free electrons become available in the crystal. Arsenic is pentavalent, that is, its atom has 5 valence electrons. As arsenic atom fits in the silicon crystal in such a way that its 4 valence electron form covalent bond with 4 silicon atoms, the 5th valence electron of arsenic atoms finds no place in covalent bond and is thus free. Though each arsenic atom provides 1 free electron, yet an extremely small amount of arsenic impurity provides enough atoms to supply millions of free electrons. Thus, we obtain a n-type semiconductor. Our p-type semiconductor to
When a small amount of trivalent impurity is added to a pure semiconductor, it is called a p-type semiconductor. When a small amount of gallium impurity is added to silicon crystal, there exists a large number of holes in the crystal. Gallium atom has 3 valence electrons. Each atom of gallium fits into silicon crystal, but now only 3 covalent bonds can be formed. It is because 3 valence electron of gallium atom can form only 3 single covalent bonds with 3 silicon atoms. In the 4th covalent bond, only silicon atom contributes and valence electron, while gallium has no valence electron to contribute, as all its 3 valence electrons are already engaged in the covalent bond electrons. Thus, missing electron is called a hole. Therefore, for each gallium atom added, 1 hole is created. A small amount of gallium provides millions of holes. Thus, we obtain a p-type semiconductor. p-type মানে আমাৰ এইটো যিটো পজিটিভ টাইপ আৰু n টাইপ মানে হৈছে নেগেটিভ। গতিকে আমাৰ ইয়াত কি কৰা হৈছে, পেণ্টাভেলেণ্ট মানে হৈছে যা আউটৱাৰ্ডত 5টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব, পেণ্টাভেলেণ্ট। গতিকে আমি সিলিকনৰ আউটাৰ যেটা থাকিব তাত 4টা থাকে, গতিকে তাক নবল গেছৰ কাৰণে যেটো ফৰ্মেশ্যন পাব, গতিকে তাক 8টা লাগিব। 8টা হোৱাৰ কাৰণে সিলিকনে কি হ'ব, ইয়াৰ নিজৰ 4টা আৰু যেটো আৰ্ছেনিকৰ যেটো 5টা আছিলে তাৰ 4টা লগতে বনটো ফৰ্ম কৰিব। ফৰ্ম কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, যেহেতু এইটো আৰ্ছেনিকৰ 5টা আছিলে, গতিকে এটা এক্সট্ৰাকে থাকি যাব ইলেক্ট্ৰন, এটা আৰ্ছেনিক। গতিকে এটা আৰ্ছেনিকৰ পৰা যদি এটা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে যদি ডোপ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে লাখ পৰিমাণৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন প্ৰভাইড কৰিব। আৰু সেইটো কাৰণে কৰিলে কি হ'ব, যেতিয়া আমি পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি আমি সিলিকনৰ লগত আমি যেতিয়া ডোপ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সদায় কি পাওঁ, এটা আমি এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ পাম। আৰু যদি সিলিকনৰ লগত যদি আমি গেলিয়াম যেটো আমি ট্ৰাইভেলেণ্ট, যা আউটৱাৰ্ডত অকল 3টাহে থাকিব ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন, আৰু সেই 3টা ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰনে কোভেলেন্ট বণ্ডত সিলিকনৰ লগত কৰিব 4টা লগত, আৰু এটা খালি থাকিব, এটা স্পেচ খালি দিব। এইটো আছে হোলছ বা এইটো হোল মানে আমি যেটো পজিটিভ। গতিকে ইলেক্ট্ৰন যেটো ডিফিচিয়েঞ্চি থাকিব, তেতিয়া আমাক কি পাম, আমি পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ। গতিকে টু গেট এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ উই এডেড pentavalent atom to silicon atom, and where to get p-type semiconductor we added trivalent impurity to pure semiconductor crystal. The 17 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছিল এটো 16 চনত, give a comparative discussion on majority and minority carriers in n-type and p-type semiconductor. Due to the effect of impurity, n-type material has a large number of free electrons, whereas p-type material has a large number of holes. Even at room temperature, some of the covalent bonds breaks, thus releasing an equal number of free electrons and holes. Etu majority carriers যেটো ডটৰ কে দিয়া আছে, এটো যেটো n টাইপ, গতিকে এই ইলেক্ট্ৰন majority carriers, আৰু ইয়াত যেটো হোল থাকিব, হোলটো হৈছে আমাৰ ইয়াৰ minority carriers. এই ডায়াগ্ৰামটো এনেকৈ আঁকি ল'ব লাগিব। ইয়াত ডনাৰ আয়নছ, এইকেইটা এক্সেপ্টৰ আয়নছ, ইয়াত হোলছ আছে। গতিকে পি টাইপত মাইনৰিটি কেৰিয়াৰবিলাক হ'ব ইলেক্ট্ৰন আৰু মেজৰিটি কেৰিয়াৰবিলাক হ'ব হোল, আৰু এন টাইপত মেজৰিটি কেৰিয়াৰবিলাক হ'ব ইলেক্ট্ৰন আৰু মাইনৰিটি কেৰিয়াৰটো হ'ব হোল, আৰু ইয়াত হ'ব ডনাৰ, ই ডনেট কৰিছে আৰু ই একচেপ্ট কৰিব, গতিকে এইটো একচেপ্টৰ আয়নছ, এইটো ডনাৰ আয়নছ। এতিয়া in a n-type material, electrons outnumbers the free holes. Therefore, electrons are the majority carriers and holes are the minority carriers. আৰু আমাৰ কি হ'ব p-type কাৰণে, in a p-type material, holes outnumber the free electrons. Therefore, holes are the majority carriers
and free electrons are the minority carriers. Question number 18 is draw the circuit diagram of a full wave rectifier and explain its working. Etu 16 etu already agote koi dia hoise etu. Question number 8 disile draw the circuit diagram of a full wave rectifier and explain its working. Etu 16 or 17 etu already kora ase. Yar ago question to 2 number 2 disile ni most probably etu kora hoise. 19 number disile sketch input AB and output Y from a NAND gate and from the table given below. তালিকাখন দিছে এটো কৈ দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওটোত আৰু এইকেইটা কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগত আৰু যেটো লং টাৰ্ম এটা কোৱেশ্চন আছিলে এছে টাইপ কোৱেশ্চনটো আছিলে 5 নম্বৰকে আহিছিলে কোৱেশ্চনটোত ড্ৰ এ ডায়াগ্ৰাম টু শো হাউ এ পিএন জাংচন ইজ ফৰৱাৰ্ড বায়াসড এণ্ড ৰিভাৰ্স বায়াস ড্ৰ ভোল্টেজ কাৰেন্ট characteristics of the diode in both condition and show in it breakdown voltage এটো ট্ৰেছনৰ আহিছিলে গতিকে ফৰৱাৰ্ড বায়াস আৰু ৰিভাৰ্স বায়াসৰ কথা কৈছিলে গতিকে আমি পিএন জাংচনটো আমি এনেকৈ লিখি লৈছো পিএন জাংচন পি আৰু এন আৰু এটো আমি এনেকৈ আঁকিব পাৰো এটো পি আৰু আজডাল আছে এটো এন আৰু পজিটিভটো এনেকৈ এদৰে আঁকিলেও হ'ব আৰু নহলে আমি এদৰে আঁকিলেও হ'ব এটা সাইডে পি এটা সাইডে এন এদৰে থাকিলে মানে ফৰৱাৰ্ড পজিটিভৰ লগত পি সাইডৰ লগত যদি প্লাসটো থাকে পজিটিভ তেতিয়ালে ফৰৱাৰ্ড আৰু এনৰ লগত যদি নেগেটিভ তেতিয়ালে তো ফৰৱাৰ্ড আৰু যদি কিবা কাৰণে যদি পি সাইডে যদি ব্যাটাৰি যদি এক্সটাৰ্নাল ব্যাটাৰিটো যদি নেগেটিভ টাৰ্মিনেলটো লাগি থাকে তেতিয়ালে তো ৰিভাৰ্স বায়াসত হ'ব আমি লিখিছো ফৰৱাৰ্ড বায়াসড in this type of biasing positive terminal of a external source is applied to a p side and negative terminal of external source is applied to n side of a diode that means p-n junction diode reverse bias in this type of biasing positive terminal of a external source is applied to n side and negative terminal of the external source is applied to p side of a p-n junction diode reverse hole mane n ৰ লগত +2 আৰু p লগত -2 আৰু যদি আমি এটো ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰো তেতিয়ালে p সাইডে এটো মাইনাস ব্যাটাৰি আৰু n ৰ লগত ব্যাটাৰি +2 কৰিব লাগিব যিকোনো এটা ডায়াগ্ৰাম এটো ডায়াগ্ৰাম আঁকিলে ভাল হ'ব আৰু কোৱেশ্চনটোৰ লগতে আমাক ভোল্ট এম্পিয়াৰ characteristics আঁকিবলৈ কৈছিলে pn জাংচনৰ v আৰু i তাৰ কাৰণে আমি এটো আঁকি লৈছো এটা আমি pn জাংচন লৈছো প্লাস আৰু মাইনাস দিছো আৰু ভোল্টেজ আৰু কাৰেন্টৰ যেটো characteristics আঁকিব লাগিব যেতিয়া corresponding change in voltage তেতিয়ালে কিমান আমাৰ কাৰেন্টটো ইয়াত পাইছো আমি হেতু দেখাব লাগে গতিকে কাৰেন্টটো জুখিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা এমিটাৰ লাগিব আৰু এটো মিলি এম্পিয়াৰ আহিব গতিকে আমি এটা মিলি এম্পিয়াৰ এমিটাৰ লৈছো আৰু ভোল্টেজটো আমি কি কৈছো ভোল্ট মিটাৰ লগাই লৈছো পিএন জাংচন ডায়োডৰ এক্ৰছত গতিকে এটা চাবি আছে এটোত এটা ব্যাটাৰি ৰেজিস্ট্যান্স ৰিঅস্টেট লগাই লৈছো ভোল্টেজটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আমি কৈছো এনসাৰটো এনেকৈ লিখিছো when the external voltage is 0 the potential barrier at the junction that does not permit current flow therefore circuit current is 0 as indicated by the point O এটা আমি গ্ৰাফ ডাল লৈছো এটো পয়েন্ট এটোত 0 0 with forward bias to pn junction the potential barrier is reduced at some forward voltage 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium the potential barrier is altogether eliminated and current starts flowing in the circuit from now onwards the current increases with the increase in forward voltage with reverse bias to pn junction potential barrier at the junction is increased therefore the junction resistance becomes very high and practically no current flows through the circuit however in practice a very small current flows in the circuit with reverse bias as shown in the figure due to minority carriers in reverse voltage as if reverse voltage is increased continuously the kinetic energy of electron minority carriers may become high enough to knock out the electrons from the semiconductor atoms. At this stage,
breakdown of the junction occurs characteristics by sudden rise of reverse current. This voltage is called breakdown voltage. It is indicated in the graph. আমি এটা গ্ৰাফ দলত আমি ড্ৰ কৰি দিছোঁ। এইটো গ্ৰাফ দলত এই পাৰ্টটো আমাৰ ব্ৰেকডাউন ভল্টেজ, এইফালে আমাৰ ফৰৱাৰ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আৰু ৰিভাৰ্ছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। যিহেতু আমাৰ পি এন জাংচনটোত পি আৰু এন জাংচন, ইয়াত পজিটিভ চাইডে হোল থাকে, এইফালে ইলেক্ট্ৰন থাকে। যেতিয়া আমি ৰিভাৰ্ছ বায়াছ কণ্ডিশ্যনত থওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনবিলাক কাইনেটিক এনাৰ্জি বেছিকৈ পালে মানে ই যিটো ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন বনোৱাত আছিলে সি হঠাতে ই তাত ব্ৰেকডাউন কৰি দিব। ব্ৰেকডাউন কৰাৰ ফলত কি হ'ব, এটা ৰিভাৰ্ছ বায়াছৰ এটা আমি কাৰেণ্ট পাম। সেই ৰিভাৰ্ছ বায়াছৰ কাৰেণ্টটো আমাৰ হৈছে এইটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইয়াত, আৰু যিটো ভল্টেজ হ'ল সেই ভল্টেজটো হ'ব আমাৰ ব্ৰেকডাউন ভল্টেজ। এতিয়া 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছিলে স্কেটছ ইনপুট এ বি and output y from a NAND gate from the table given below. এইটো 16 চন আৰু 17 চনত আমাৰ টাইম এটা দিছিলে টি পাৰ T1, তাৰ ইনপুটটো A1, B2 1, T1 পৰা T2 A2 0, B2 0, T2 পৰা T3 0 1, T3 T4 1 0, এইটো 1 1 0 0 NAND গেট। গতিকে আমি NAND গেটখন আমি এনেকৈ ৰাখিম। এন গেটৰ আগত নটটো থাকিব, এটা বাবুল লগাই দিয়া হ'ব এ বি, আৰু যিহেতু আমাৰ টাইমটো দিছে গতিকে আমি এইকাৰণে 1 আৰু 0 দিবৰ কাৰণে আমি ডিজিটেল এনেকৈ ছিগনেলটো আমি ড্ৰ কৰি ল'ব লাগিব। আমি এইটো ডিজিটেল ছিগনেলকেইটা ড্ৰ কৰি ল'ব লাগিব এ আৰু বি কাৰণে। আমাৰ কাৰণে ইনপুটটো এ বি এনেকুৱা ছিগনেল হ'ব দুটা, আৰু আমি টাইম T1 T2 দি ল'ব লাগিব, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ট্ৰুথ টেবুলখন ওলাব। আৰু এনচাৰটো আমি এনেকৈ কৰিছোঁ